నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ బంగారగడ్డలోని కైరేలి ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలో స్వపరిపాలన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించామని పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ షేక్ అహ్మద్, ప్రధానోపాధ్యాయురాలు వరలక్ష్మి ఆయేషా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ స్వపరిపాలన దినోత్సవం సందర్భంగా 45 మంది విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులుగా, అధికారులుగా పాల్గొన్నారని, అధికారులుగా ప్రధానోపాధ్యాయులు కేదార్ కాళేశ్వర్, ఎంఈఓగా విహారికం, కరెస్పాండెంట్ గా బి మనోజ్, డిఈఓగా అమతుల్ మస్రద్, కలెక్టర్ గా నాగశాన్వి, విద్యాశాఖ మంత్రినిగా హజీరా తబసుం వారి యొక్క విధులను చక్కగా, సహజ సిద్ధంగా ఉపాధ్యాయులుగా నిర్వహించారని చెప్పారు. పాఠశాలలో ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమైన రోజును, ప్రతి ఒక్క పండుగను ఒక రోజు ముందుగానే నిర్వహించి వాటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని విద్యార్థులకు తెలుపుతామన్నారు. అదేవిధంగా స్వపరిపాలన దినోత్సవాన్ని కూడా ఘనంగా నిర్వహించామని చెప్పారు. ఇదే కాకుండా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి చేతిరాత అందంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఖర్చుకు వెనకాడకుండా లూసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రవేశపెట్టి విద్యార్థుల చేతిరాతను అందంగా మారుస్తున్నట్లు చెప్పారు. తాము ఏర్పాటు చేసే ప్రతి కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయ వర్గానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రకటించిన గ్రూప్ 1 పరీక్షల్లో సెలెక్ట్ అయిన కైరేలి పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థిని జువేరియాకు అభినందనలు తెలియజేశారు. అనంతరం ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు రాజేష్, రేణుకం, రేష్మ, ఉమారాణి, విజయలక్ష్మి, ఝాన్సీ, ప్రణితం, రహీమున్నిసాం, మానసం, సబిహాం, ఆఫ్రిన్, రేష్మ, ఉమాం, నవీనం, చంద్రకళం, అన్నమ్మ, సత్యమ్మ, మైమూనా తదితరులు పాల్గొన్నారు. This one is a cell. It consists of one positive terminal and one negative terminal. This is a battery. It consists of two positive terminals to negative terminals. This one is a switch. It consists of for on-ing and offing. This one is a bulb. It glows, but we are attaching to wires and with a battery. If you have two wires, green and yellow, and you have to go into space. You have to wireless. You have to wireless in space. She spent 13 days, 16 hours respectively. Kalpana was born on 17th March 1962 in Karnal. రంజాన్ పండుగ వచ్చింది, ఉపవాస దీక్షలు తెచ్చింది, హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్, కలిసి ఉంటేనే హాయ్ హాయ్, ఉగాది పండుగ వచ్చింది, ఉత్సాహాన్ని ఎంతో పెంచింది. China was the first Indian woman to go into space. It had two wireless in space. Kalpana Chawla was born on 17th March 1962. She admitted in Bal Lytton High School in 1968. His life motto was to keep on trying and never give up. Under the ground is called a root system, because the part of a plant below the ground is called a root system. This root, okay. After the upper part is called shoot system. The part of a plant below the ground is called a shoot system. Now it is how many parts of a plant? Root, stem, branches, leaves, fruits, other parts of 7 parts of a plant. Different plants having different sizes, shapes and colors are plants. Now discussing about root. Okay. Sound, okay. Now tap to find the fiber roots. Fiber roots, yeah. Weather and climate are interrelated terms. And there is difference between two terms. Weather describes atmospheric of a condition of a particular day. Climate of a place, regular pattern. Enjoy the kite flying. One day, Manet and Mahi uncle was flying kite. So Manet also wanted to fly the kite, but
Do not touch electric wires and do not touch sharp objects. State Andhra Pradesh, Amravati, Arunachal Pradesh, Geetanagar, Assam, Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panaji, Gujarat, Gandhinagar, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla, Jharkhand, Ranchi, Karnataka, Bengaluru, Kerala, Tiruvananthapuram, Madhya Pradesh, Bhopal, Maharashtra, Mumbai, Manipur, Imphal, Meghalaya, Shillong, Nagaland, Mizoram, Iceland, Nagaland, Kohima, Odisha, Bhubaneswar, Rajasthan, Chhattisgarh, Sikkim, Jaipur. వెర్రి ప్రజల వేడలాడబోకు వెర్రి ప్రజల మాటలాడబోకు మర్యాద విడనాడి మాటలాడబోకు మర్యాద విడనాడి దశగుణాజాల తెలుగు బాల దశగుణాజాల తెలుగు బాల వెర్రి ప్రజలు అమాయక ప్రజలు విడనాడి వదిలి मर्यादा गौरवम दिवाली हिंदुओं का त्योहार है। दिवाली के दिन पुण्य स्नान करते हैं। दिवाली के दिन मिठाइयाँ बांटते हैं। दिवाली के दिन अच्छे पकवान बनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली के दिन knives, blades, just sharp objects. Don't play with sharp objects. Do not touch the electric wires and just walk on the footpath. Do zebra crossing. Do not play with sharp objects like blades, knives, pins, sharp broken glass. Do not touch stoves and electric wires. When the stove is fire is burning, do not touch the hand on hot. When they are playing hide and seek every day. When they are tired, they sleep on the banyan tree. One day, Tina and Monica heard a sound. Tina and Monica had two strangers who captured axes and cutting down a tree. Monica shouted, "Stop that! Why are you cutting trees?" The one man always smiled. The smile is very fun. The smile is very fun. It wrinkles up your face. And when it is gone, you will never find its place. This smile is a very small. భాగ్యనగరం పేరే హైదరాబాద్. ఇప్పుడు భాగ్యనగరం అని ఎలా వచ్చిందంటే దానికి భరతుడు పరిపాలించేవారు, అందుకోసం భాగ్యనగరం అని వచ్చింది. భాగ్యనగరంలో మనం చూసేది చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో గోల్కొండ ఒకటిది. గోల్కొండలో చప్పట్లు కొడితే అది కోట మొత్తం వినపడుతుంది. ఎందుకు అంటే దానిని ప్రత్యేకమైన రాయితోని కట్టారు. చార్మినార్ పేరు వారి గుర్తుగా కట్టారు. बर्तन बड़े बनाते हैं। पिट्ठू खट्टा खट्टा रहता है। पिट्ठू पैसे चोरी कर लट्टू से खेलता है। पिट्ठू ईदवार के दिन घोड़सवारी जाता है। पिट्ठू खट्टा खाता है, मीठा खाता है। पिट्ठू के पिता चट्टान से
National flag, national bird, national animal, national emblem, national flower, national flag. National flag has 3 colors. National animal, our national animal is tiger. National bird, national symbol, national flag, national bird, national animal, national flower, national flower. Dad repaired her Raghav and today Raghav repaired her dad. Today is holiday. Dad repaired her Raghav and today is Sunday. Dad replied, can you go for shopping today? Yes, Dad. Of course. Today ask your mother and Monal and toys and many storybooks cards. And Mona's mother buys bank yellow color. I am standing on the balcony. I am looking at the moon.
to everyone. Let me introduce myself to you. My name is Nagasani. I am studying in 7th grade in Kairal English Medium School. Today in our school we are conducting Self-Government Day. In that program I participated the role of collector. I enjoyed a lot by doing this role. In thanking you our correspondent sir by conducting the Self-Government Day. Thank you. Good afternoon to all. I like to introduce myself to you. My name is Bashat. I am studying in 7th grade in Kairali English Medium School, Miryalaguda, Bangarigada. In our school, we are conducted Self-Government Day. I enjoyed very well in this Self-Government Day. My role is DEO. I can't believe I get this post. Thank you, management and correspondent sir. Thank you very much. Good afternoon all. Let me introduce myself to you. My name is Viharika. I am studying 7th grade in Kairal English Medium School. Today we are celebrated Self-Government Day. We enjoy a lot. I take the role of MEO and I am thankful to management to conduct this program. Thank you. Good afternoon to everyone. Let me introduce myself to you. My name is Manoj Kumar. I am studying 7th grade in Kairal English Medium School. Today our management is conducted Self-Government Day. I played a role of correspondent. I enjoyed this day very much. I am thankful to management for conducting this wonderful program. Thank you. Good afternoon to everyone. My name is Hadira Tabasan. I am studying 7th grade in Kairal English Medium School. Today our correspondent sir and principal ma'am has declared to celebrate Self-Government Day. I participated in that. I taken the role of education minister. We enjoyed very well. I enjoyed also a lot of our ma'am and our sir giving a lot of chances and also activities conducting daily. Thank you for our correspondent sir and principal ma'am. Okay. Good afternoon to everyone. My name is Kedar Kaleshwar. I am studying 7th class in Kairali English Medium School. Today in our school management conducted self-government program. Today I acted as a principal. I enjoyed very well. It is a good opportunity for me to understand the responsibilities of a principal. Thank you for our management for giving me this wonderful opportunity. Once again, thank you for the management. ఈ రోజు జరిగిన సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంలో స్టూడెంట్స్ 40+ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు టీచర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్గా చేశారు. ఈ టీచర్స్గా చేసిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యాక్చువల్గా బీఈడీ చేసిన టీచర్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీచర్స్ ఎలా అయితే టీచ్ చేస్తారో స్కూల్స్లో అంతకన్నా బాగా చేశారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక కరస్పాండెంట్గా నాకు కూడా ఒక ధైర్యం ఉంది. టీచర్స్ లేకపోయినా నేను స్కూల్ రన్ చేయగలను, స్టూడెంట్స్తోనే రన్ చేయగలను అనే ధైర్యం కల్పించారు స్టూడెంట్స్ నాకు. వారు ఆ విధంగా తయారై ఉన్నారు. ఇన్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు టీచర్ పోస్ట్ కనుక వాళ్ళకు కనుక వచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా తయారవడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామే కాకుండా స్కూల్లో అదర్ యాక్టివిటీస్, టాలెంట్ టెస్టులు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నిర్వహిస్తాము. ఈ స్కూల్లో ఏది చేసినా అన్ని స్కూళ్ళ కన్నా కూడా డిఫరెంట్గా చేయాలనే తాపత్రయం నాలో ఉంది. అందుకని మొన్న చేసిన ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కానీ మేము ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కూడా కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఖర్చు కూడా వెనకాడకుండా పేరెంట్స్ కూడా బాగా సహకరిస్తున్నారు. ఏది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వెంబడి రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయటం వల్లే నేను ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. అలానే మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలంటే, ఒక స్టూడెంట్ రవితేజ ఫోరెన్సిక్ దాంట్లో ఆఫీసర్గా జాబ్ వచ్చింది. నా దగ్గర అప్ టు 7th వరకు ఉన్నా కూడా ఈ క్రమశిక్షణతో ఇక్కడ చదవటం వల్ల ఈరోజు మంచి స్థాయిలో ఉన్నాడు. రీసెంట్గా 2 days గ్రూప్ 1 రిజల్ట్లో కూడా జువేరి అనే పాప మా దగ్గర 1 to 7th నర్సరీ నుంచి 7th వరకు చదివింది. ఆ పాప కూడా గ్రూప్ 1 సెలెక్ట్ అయింది డిఎస్పీ ర్యాంక్లో. వాళ్ళకు కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వీరే కాకుండా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మా దగ్గర తీసుకున్న ఈ క్రమశిక్షణ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కూడా ఆ విధంగానే ఉండటం వల్ల ఈరోజు మంచి స్థాయిలో ఉన్నారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే టాలెంట్ టెస్టులు స్కూల్ పరంగా మా స్కూలు ప్రిమిసెస్లోనే టాలెంట్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నాము.
వాళ్ళకు కూడా త్వరలో గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఈరోజు జరిగిన దాంట్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించిన వాళ్ళకు కూడా ప్రైజెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అదీగాక నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ కూడా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని అందరినీ పార్టిసిపేట్ చేయవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ స్టడీనే ముఖ్యం కాదు, అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. అందరికీ జాబ్స్ రావాలన్నా కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. చదువు ఓన్లీ విజ్ఞానం కోసమే, అది ఓన్లీ జాబ్స్ కోసం కాదనేసి నా అభిప్రాయం. వాళ్ళు ఎంత బాగా చదివితే వాళ్ళే లైఫ్లో అంత బాగా సెటిల్ అవుతారు. స్టడీనే కాకుండా అదర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా అలానే పాల్గొనాలనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా ఈసారి ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా అందరూ పాల్గొనే విధంగా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ సందర్భంగా మరొక ముఖ్య విషయం, చిన్న స్కూల్ అయినా మేము చేసే ప్రోగ్రామ్స్కి పేరెంట్స్ వాళ్ళు నాకు ఇస్తున్న సహాయ సహకారాలు మరవలేని వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఖర్చుకు వెనకాడకుండా లూసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పించడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 95% స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా లూసిడా హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా అద్భుతంగా రాయటం జరుగుతుంది. గతంలో పనిచేసిన ఇద్దరు డిఎస్పీలు కూడా ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి అభినందించడం జరిగింది. వారు కూడా వారి ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా నేర్పించడం కూడా జరిగింది. ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ వారి నోట్బుక్స్ చూసినట్లయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి హ్యాండ్ రైటింగ్ పరంగా. నెక్స్ట్ మా దగ్గర 7th వరకు చదివిన స్టూడెంట్స్ అదర్ స్కూల్స్కి ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా టాప్ 10లోనే 100% ఉంటారు. వారు 10th క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఆ స్కూల్లో ఉన్న పాత పిల్లలతో పోటీపడి 10 GPAలు సాధించిన వారు చాలామంది ఉన్నారు. వారికి కూడా వారి పేరెంట్స్కి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు